اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریہ اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ مدینے میں ایک بی بی غریب تھی، نبینہ تھی، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، گھر میں جھاڑو دیتے، گھڑے میں پانی بھر کر لاتے، پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے، اسے خرچہ دیتے، پھر اس سے کہتے کہ میں نے فلاں آدمی تمہارے پڑوسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بتانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عرصہ اس عورت کی خدمت کی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اس عورت کے گھر پر چلے گئے، دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے، میں عمر فاروق ہوں، عمر بن خطاب ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لاوارث ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے گھر کے کام کاج کر دیا کروں۔ بی بی کہنے لگی، نہیں، ایک بندہ آتا ہے کافی سالوں سے، وہی گھر کا کام کاج کرتا ہے، مجھے وہی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نے بھی تو کام ہی کرنا ہے، کچھ کام اس سے کروا لیں، کچھ کام مجھ سے کروا لیں، کچھ مجھے بھی نیکی کا موقع دے دیں۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں، مجھے وہی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے، میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے، اماں جی کچھ موقع خدمت کا مجھے بھی دیں، کچھ کام مجھ سے بھی کروا لیں۔ بی بی کہنے لگی، نہیں، وہی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، مجھے بتاؤ کہ میں کام کیوں نہیں کر سکتا؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ تجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، وہ کیا ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اسے اتنے سال ہو گئے آتے ہوئے، اور تم پہلے دن ہی آئے ہو اور آتے ہی کہنے لگے ہو کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ تم اپنا نام بتا رہے ہو، اسے اتنے سال ہو گئے آتے ہوئے، میں روز اس سے اس کا نام پوچھتی ہوں، سالوں ہو گئے اسے آتے ہوئے، میں روز پوچھتی ہوں تمہارا نام کیا ہے، تو وہ بتاتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اماں میں کام صحیح کرتا ہوں۔ تو نام کو چھوڑو، نام بتا کر کیا کرنا ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، یہ تھوڑا فرق ہے، تم نے آتے ہی پہلے دن اپنا نام بتا دیا، اسے اتنے سال ہو گئے آتے ہوئے، کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ تم کہہ رہے ہو عمر بن خطاب ہوں، اپنے ابا کا نام بھی بتا رہے ہو، مجھے تم سے کوئی کام نہیں کروانا، مجھے وہی صحیح ہے، نام نہیں بتاتا، نوکری پوری کر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں صبح تہجد کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں مسجد نبوی سے وہ شخص نکلا، چہرے پہ نقاب تھا اور پاؤں سے ننگا تھا۔ میں نے اس شخص کو اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کے پیچھے سے جا کر کہا، او مسافر، اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ کہتے ہیں جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے کہا کہ تم جوتے کیوں اتار کر آتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ جوتے اس لیے اتار کے آتا ہوں، جب چلتا ہوں تو آواز آتی ہے۔ جوتے کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں ہے نا۔ اور فرمایا، جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی محلے والے پوچھیں گے، ابو بکر صدیق کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے پوچھا، ابو بکر صدیق کب سے آ رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، چھوڑ عمر، بس تم دعا کرو کہ اللہ میرا آنا قبول فرما لے۔
तुम दुआ करो बस सरकार की बारगाह में हाज़िरी से ही लग जाए, छोड़ो कब से आ रहा हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जिस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के लिए ऐलान किया था, हज़रत उमर फरमाते हैं कि मेरे हालात अच्छे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के माली हालात अच्छे नहीं थे, माली हालात कमज़ोर थे, कुछ मुश्किलात थी। मेरी सरकार ने ऐलान फरमाया कि पैसे दो तबूक के लिए। हज़रत उमर फरमाते हैं मैंने कहा मेरे माली हालात अच्छे हैं, इस दफ़ा पहला नंबर मेरा ही होगा। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने बांट कर अपने घर का आधा माल हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया। हज़रत उमर कहते हैं कि मेरा ख्याल था कि आज मैं अबू बकर को आगे नहीं गुजरने देता। हज़रत उमर फरमाते हैं जब मैंने माल पेश कर दिया, थोड़ी ही देर गुजरी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आ गए। मंज़र क्या है, उन्होंने कमीज़ पहनी हुई है बोरिए की, सर पे टोपी कोई नहीं और पाँव में जूता कोई नहीं। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ आए, सब का माल आया, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो भी कोई नहीं थी। जब अबू बकर आए, मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ भी बदले हुए देखे, इस शख्स के आने पर बदले हुए देखे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अबू बकर सिद्दीक़ ने हर चीज़ ढेर कर दी। ढेर करके चीज़ें रख के जल्दी जल्दी से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चले गए ताकि किसी को पता ना चल जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सामने आना, घर क्या छोड़ के आया है। अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में खुदा को भी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी छोड़ आया हूँ। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी ये कोशिश की कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आगे गुज़र जाऊँ, लेकिन मैं गुज़र नहीं सका, उसने गुज़रने नहीं दिया। उसका अंदाज़ ही बड़ा नोखा है, इसलिए कि सिद्दीक़ के लिए है बस खुदा का रसूल बस। एक हदीस में है, एक दिन मस्जिद में फ़जर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रोज़ा किस किस ने रखा है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि रात को मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं रोज़ा रख लूँ, मेरा इरादा था, लेकिन जब महबूब ने पूछा तो मुझे ख्याल आया कि मुझे रोज़ा रख ही लेना चाहिए था, मेरा नंबर तो लग जाता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने रखा है रोज़ा? कोई ना बोला। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसलिए चुप हैं कि दूसरों को पता ना चल जाए, मैं उसे कह रहा हूँ कि वो बोले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना हाथ खड़ा किया, हजूर मैंने रोज़ा रखा हुआ है। हज़रत उमर कहते हैं, मैंने घूर कर अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ देखा और कहा कि ये मुझे आगे गुज़रने नहीं देता। फ़जर की नमाज़ पढ़ी। थोड़ी देर गुज़रने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ आज किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? हज़रत उमर कहते हैं कि सारे खामोश थे। मैं बोल पड़ा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो फ़जर हुई है, मस्जिद से जाएंगे तो तीमारदारी भी कर लेंगे, फ़जर का वक्त है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा कर फरमाने लगे, तुम उमर ज़रा चुप तो करो। तो मैं खामोश हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जो चुप है कि किसी को पता ना चल जाए, मैं उसे कहता हूँ कि वह बताए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हाथ खड़ा किया और फरमाने लगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुर रहमान इब्ने औफ 3 दिन से मस्जिद में पढ़ने नहीं आ रहे थे, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میں نے رات کو پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ رات عشاء کے بعد پتہ کیا۔ میں میرے دوست کی عادت کو جانتا ہوں، وہ عشاء کے بعد جلدی ہی سو جاتا ہے، لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ ایک دفعہ نماز ختم ہو جائے، بعد میں اسے پوچھتا ہوں، اس سے اور کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حد ہو گئی ہے، یہ شخص صبح صبح تیمارداری بھی کر آیا ہے۔ جب خاموشی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا کہ آج کسی نے کسی مسکین کو صدقہ بھی دیا ہے کیا؟ دیا ہے آج کہ نہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے عشاء کی نماز پڑھ کر دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں آج کی بات کر رہا ہوں اور تم عشاء کی بات کر رہے ہو۔ آج حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پکا پتہ تھا کہ اگر کوئی بولیا تو ابو بکر صدیق ہی بولیں گے، اس لیے میں نے اپنی ساری توجہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف کر لی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے توجہ ہی حضرت ابو بکر کی طرف کر لی اور کہا بتاؤ صدقہ کیا ہے یا نہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق بولا تو میں رویا۔ حضرت صدیق اکبر نے بات کی تو میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے کہا ابو بکر تجھ سے کوئی فتح نہیں لے سکتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج میں جب تہجد کے لیے اٹھا تو میرے ساتھ میرا پوتا بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بھی جب 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا کہ دادا جی مجھے بھوک لگ گئی ہے۔ میں نے اس کی دادی کو کہا میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دو۔ اس نے 2 روٹیاں پکائیں تو بچے نے 1 روٹی کھا لی اور دوسری ہاتھ میں پکڑ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ پوتے کے ہاتھ سے تازی روٹی لے کر مسکین کو دی، پھر پتہ لیا ہے، پھر واپس آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا، پھر میری چینخ نکل گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہ کہہ کر گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے، اور ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار ہی جنت میں جائیں گے، ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس میں سے صرف سخی ہی اندر جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ابو بکر صدیق کو اللہ کا سلام کہہ دیں اور کہہ دیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق تم جنت کی طرف منہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیں گے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے درمیان کسی بات کو لے کر اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈانٹ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نرم طبیعت کے مالک تھے، پہلے وہ گھر جا کر روئے، پھر حضور کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر روئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی خیال آیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جا کر جناب ابو بکر صدیق کے دروازے پر دستک دی تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق گھر پر نہیں ہیں، تو میں ڈر گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کہاں ہوں گے۔ میں سمجھ گیا، میں ڈر گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگیں
क्यों डर रहे हो उमर, क्यों काँप रहे हो? हज़रत उमर फरमाने लगे, इसलिए डर रहा हूँ कि जब अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर पर नहीं होते तो वह दरवाज़े रसूल पे होते हैं। सारी बात तो उन्होंने सुना दी होगी। हज़रत उमर कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुँचा। सामने अबू बकर सिद्दीक़ बैठे हैं और साथ में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ है और पुश्त मुबारक काबा शरीफ की तरफ है। दोनों की गर्दनें झुकी हुई हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं, जनाबे उमर फरमाते हैं, मैं बैठा सोच रहा था, सलाम लिया, जवाब मिला, लेकिन दोनों ने गर्दनें मुबारक नहीं उठाई। अब मैं सोच रहा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे डांटेंगे तो मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पाँव पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन अगर कोई बोले तो बात बने। कहते हैं देर होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए थे। हज़रत उमर कहते हैं, मैं बड़ा परेशान हुआ, मेरा कलेजा मुंह को आया। जब मैं बोलने लगा तो मेरे आंसू पहले निकल गए। फिर मैंने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भूल गया था, मैं गया था माफ़ी मांगने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर, पर ये यहाँ आ गए। हज़रत उमर फरमाते हैं, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन मुबारक उठाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भरी हुई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, तुम मेरी खातर अबू बकर सिद्दीक़ को माफ़ नहीं कर सकते थे? तुम मेरी वजह से मेरे असहाब को छोड़ नहीं सकते थे? फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, ये सारा मक्का मुझे तलवारें लेकर कत्ल करने आता था तो ये अकेले थे। इसने बाजू खोल कर कहा था, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएगा वो मेरी लाश से गुज़र कर जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया भूल जाती है, लेकिन मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक़ ने माल भी दिया, औलाद भी दी, तुम मेरी खातर इसे छोड़ नहीं सकते थे। हज़रत उमर कहते हैं, मैं उसके बाद समझ गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा इसी में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को राज़ी रखा जाए। हज़रत अली ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की मौजूदगी में दूसरे निकाह का इरादा किया तो सैयदा फ़ातिमा के दिल को तकलीफ़ हुई। हज़रत फ़ातिमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दौड़ती हुई आई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारी ज़िंदगी खुलकर कोई बात नहीं की थी। आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। हज़रत सैयदा फ़ातिमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो उनकी आंखों में आंसू थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुआ है बेटी? तो फ़ातिमा अर्ज़ करने लगी, कुछ नहीं हुआ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब को जायज़ है तो अली को भी जायज़ है ना, वो निकाह करना चाह रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खुतबा दे दिया। मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है। कोई नई आयत आई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ सब लोग मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, गौर से सुन लो, ये फ़ातिमा है ना, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। बात ख़त्म हो गई। हज़रत अली कहते हैं कि सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि क्या बात होगी है, कि आज इस खुतबे की क्या ज़रूरत थी। हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे सारी बात समझ आ गई थी। हज़रत अली चुपके से उठे और हज़रत फ़ातिमा के पास गए और कहने लगे, फ़ातिमा, मैंने तो अभी बात ही की थी, तुम तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
پاس پہنچ گئی۔ اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن علی، سب کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے۔ جب تک میری فاطمہ ہے تمہارے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔